టైం ఎందుకు అయిపోద్ది? క్లాస్ టైం 9:40కి. ఇప్పటి వరకు వెయిట్ చేసి ఎంతమంది వచ్చారు? 26 మెంబర్స్. ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. టైం ఎన్నింటికో కూడా మనం తెలియట్లేదు. So in the last class we have started the topic cost benefit analysis. So what is the purpose of cost benefit analysis? See here, every organization has to weigh what are the advantages whenever they have to perform the cost benefit analysis, because it is the purpose that they if they are want to handle a particular project or some another any things, some any decisions regarding any particular issue, or if they want to take any purchase of particular items, whatever may be the decision they want to take in their organization, they have to perform that cost benefit analysis. So here for performing that cost benefit analysis, we are having number of models and methods. So we are taking that particular method or model, and we are evaluating that cost benefit analysis for your organization, and we are identifying what are the benefits of that particular action and what are the associated cost we are going to get. We need to subtract those costs from that benefits. What are the benefits we are going to get? So suppose if I going to handle a particular project X, by handling that project, what is the benefit I am going to get? What are the associated costs involved in that? So total profit, how much profit I'm going to expected to get from that handling of that particular project. So if you want to know that details, we are performing that cost benefit analysis. See here, that is the purpose of that cost benefit analysis. So in the last class, we have seen that what are the scenarios related to this cost benefit analysis. What are the various steps we need to consider when you want to perform that cost benefit analysis? So how we have to do that cost benefit analysis, and these are the things we have discussed in the last class. Today we will see that identifying and categorizing the costs and benefits. So what are the general costs occurring in any organization, or what are the benefits we are going to get from that? So we are identifying the and categorizing the particular costs and benefits. See here, if you are going to do that cost benefit analysis, we are going to identify various costs. That means we are going to find out what are the various costs are going to be happen in our organization. What are the various expected costs, and what are the benefits to be expected from that system? What are the expected savings is to be done? That means whenever we are performing that cost benefit evaluation means, so we are able to identify what are the expected costs are going to be happen. Suppose if I want to planning for a tour, so for planning for that tour, so how many kilometers we are traveling, so after that what are the places we are going to visit, so what are the general costs and what are the expected costs we are going to incur. So that is the thing we are going to identify what are the expected costs for that doing involving in that particular tool. So like this in cost benefit evaluation, we are whenever we are handling a particular project means what are the various expected costs are going to be happen, and what are the benefits we are going to be expected from that system, and what are the expected savings will be done. So these are going to be determined. Okay. So whenever we are doing this cost benefit analysis means it determines the cost effectiveness of the system. అంటే మనకి ఎక్స్పెక్టెడ్ కాస్ట్ ఏమున్నాయి, మనకి బెనిఫిట్స్ ఏముంటాయి అనేది మనం ఒక అనాలిసిస్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి కాస్ట్ అదనేది కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ సిస్టమ్ ని మనం డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. అంటే వీఆర్ ఏబుల్ టు డిటర్మైన్ ద కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అనమాట. సో వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ అండ్ బెనిఫిట్స్ ఆర్ మెజర్డ్. సో మనం ఎప్పుడైతే కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ అనేది ఎవాల్యుయేట్ చేస్తామో, in this whenever we are evaluating this cost benefit analysis, what are the various categories of costs and benefits are measured. Various cost and benefits మనం ఏం మెజర్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఇనిషియల్ డెవలప్మెంట్ కాస్ట్. సి హియర్ మనం ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ ని చేయబోతున్నాము. ప్రాజెక్ట్ ని చేయబోతే మనం ఏం చూస్తాము అసలు, అంటే ఇనిషియల్ డెవలప్మెంట్ కాస్ట్, ప్రాజెక్ట్ ప్లానింగ్ కాస్ట్ ఏంటి, అసలు ఫీజిబిలిటీ స్టడీకి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది, టెస్టింగ్ చేస్తే ఎంత కాస్ట్ అవ్వచ్చు, ఇంప్లిమెంటేషన్ కి వచ్చేసరికి మనకి ఎంత కాస్ట్ అవుతుంది. ఇవన్నీ మనం ఏం చేస్తాము, వీఆర్ టేకింగ్ అ పర్టికులర్ మెథడ్ అండ్ వీఆర్ అనలైజింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. దట్ మీన్స్ అంటే
ఒక పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు, ఒక పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ ని కంప్లీట్ చేయాలి. ఒక పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ ని మనం డెవలప్ చేసేటప్పుడు దానికి రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఏమేమి ఉంటాయో, వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ ఫేసెస్ ఏముంటాయో, ఒక్కొక్క ఫేసెస్ లో మనకి ఎలాంటి ఎక్స్‌పెండిచర్ అనేది అవుతుందో దానికి రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ అనేది మనం డెవలప్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. దట్ మీన్స్ ఇనీషియల్ డెవలప్మెంట్ కాస్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ ఆన్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్. So what are the various phases of expenditure are going to be happen? What are the various elements of development cost include in that project? So what are for planning purposes, what is the planning cost is going to be occurred? What is the feasibility study cost? What are the testing costs are going to be occurred? What are the implementation costs? These are the various phases cost are going to be occurred whenever you are handing over a particular project. This is called the initial development cost. Next, capital cost. So you know that the term capital means what is meant by capital. So it is also a one-time cost. What is one-time cost? It is the cost providing the facilities and equipments including hardware etc. for the operation of the system. అంటే మీరు ఒక పర్టికులర్ ఇండస్ట్రీనో ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేశారనుకోండి. సో ఫర్ స్టార్టింగ్ దట్ యు ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ సమ్ క్యాపిటల్ అమౌంట్. అంటే ఒక పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ ఇండస్ట్రీ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు మెషినరీ కానీ లేదా ప్లాంట్ ఎక్విప్మెంట్ కానీ లేకపోతే అనదర్ థింగ్స్ కి మీరంటూ ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కి అంటూ ఒక కాస్ట్ అనేది ఇన్కర్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద క్యాపిటల్ కాస్ట్. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ ద ఫెసిలిటీస్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్స్. అంటే మనం ఒక పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ చేయాలి అంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ మనకి పర్టికులర్ సిస్టమ్స్, ల్యాప్టాప్స్ విత్ సో అండ్ సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, విత్ సో అండ్ సో సాఫ్ట్వేర్స్, లేకపోతే సో అండ్ సో ఫెసిలిటీస్ మనకి కొన్ని సిస్టమ్స్ కావాలి. సో వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ సమ్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్స్ including hardware etc. for the operation of the system. So for performing that operation of the system or activities of the system, we need to provide certain facilities and equipments. So whatever the cost you are uh, uh, facing or whatever the cost you are incurring for providing that such facilities and equipments is called capital cost. ఓకే, అంటే మనం ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ ఆపరేషన్ స్టార్ట్ చేయడానికి మనము బేసిక్ గా కొంచెం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది పెడతాం. ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి మనం పెడతానికి యూజ్ చేసే కాస్ట్ క్యాపిటల్ కాస్ట్. యాన్యువల్ ఆపరేటింగ్ కాస్ట్. సో వీ నీడ్ టు పెర్ఫార్మ్ సర్టెన్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ యాక్టివిటీస్. సో ఇట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ ద సిస్టమ్. అంటే ఒక సిస్టమ్ ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ సిస్టమ్ ని ఆపరేట్ చేయడానికి సర్టెన్ యాక్టివిటీస్ చేయడానికి మనకంటూ సర్టెన్ కాస్ట్ అనేది ఇంకర్ అవుతుంది. So it includes computer and equipment maintenance cost. So you are at the beginning you have provided some facilities and equipment. So for that equipment we need maintenance cost, personal cost, overheads and supplies cost. So we require so and so elements, we need to supply the elements. So which type of items or elements you are going to supply. So such type of personal cost and maintenance cost, supplies cost are going to be done. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ యాన్యువల్ ఆపరేటింగ్ కాస్ట్. అంటే ఆ సిస్టమ్ అనేది ఇంప్లిమెంటేషన్ జరుగుతూ యాక్టివిటీస్ అన్ని జరగడానికి మనము జనరల్ ఖర్చు అంటే మనము వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటాం చూడండి, ఆ టైప్ అన్నమాట. సో వర్కింగ్ క్యాపిటల్ లాగా. సో కంప్యూటర్స్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ ఆర్ టు బి మెయింటైన్ అండ్ సమ్ కాస్ట్ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్ known as annual maintenance cost. So you are using some equipment. These equipment we have to take the maintenance of these equipment. For that maintenance of that particular equipment some cost is included. For example, చిన్న జనరల్ ఎగ్జాంపుల్, యాంటీవైరస్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, 1 year కో 2 years కో ఎక్స్పైర్ అయిపోయింది అనుకోండి, మళ్ళీ మనం ఆ కొత్త కీని కాపీ చేసుకుని మళ్ళీ మన యాంటీవైరస్ ని అప్డేట్ చేసుకోవాలి. అంటే కొత్తది పర్చేస్ చేసుకుని మనం కీని మళ్ళీ దానిలో ఎంటర్ చేసుకుని అప్డేట్ చేసుకోవాలి. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. యాంటీవైరస్ అప్డేట్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఓఎస్ అప్డేషన్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే అనదర్ థింగ్స్. సో యూపీఎస్ సర్వీసెస్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే వాట్ ఎవర్ ద నెట్వర్క్స్ యు ఆర్ మెయింటైనింగ్, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ మెయింటెనెన్స్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ మే బి ద థింగ్స్ ఆర్ ఎక్విప్మెంట్ యు ఆర్ మెయింటైనింగ్, సమ్ టైప్ ఆఫ్ మెయింటెనెన్స్ is going to be done for those equipment. So such type of maintenance is termed as a annual maintenance cost. So here in cost benefit evaluation, various expected benefits from the system are also studied. So here మనం సిస్టమ్స్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు మనము ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ వేలోనే చెప్పాము. కాస్టే కాకుండా మనకి వేరియస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ బెనిఫిట్స్ కూడా ఉంటాయి. సో వీ నీడ్ టు స్టడీ దోస్ బెనిఫిట్స్. ద ఫస్ట్ టాస్క్ ఇస్ టు ఐడెంటిఫై ఈచ్ బెనిఫిట్ అండ్ దెన్ అసైన్ ఏ మానిటరీ వాల్యూ టు ఇట్. అంటే మనకి ఈ వేలో మనం స్టడీ చేస్తున్నప్పుడు
కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ అంటాం. అంటే కాస్ట్ ఇంకర్ ఎంత అవుతుందో మనం చెప్తున్నాము, దాని నుంచి వచ్చే బెనిఫిట్ కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాము. సో మనం ప్రతి బెనిఫిట్ ని మనం మానిటరీ వాల్యూ అంటే మనీ వాల్యూలో ఆ బెనిఫిట్ మనకి ఎంత వరకు మనకి బెనిఫిట్ ని ఇస్తుంది అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలన్నమాట. సో బెనిఫిట్స్ మే బి టాంజిబుల్ ఆర్ ఇంటాంజిబుల్. సో వాట్ ఎవర్ ద బెనిఫిట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్, దే మే బి టాంజిబుల్ ఆర్ ఇంటాంజిబుల్. సో టాంజిబుల్ అంటే మనకి అంటే పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ మనం కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ ని ఎవాల్యుయేట్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఆ ఇంప్లిమెంట్ అవుతున్నప్పుడు మనకి కొన్ని బెనిఫిట్స్ కూడా ఉంటాయి. ఏం బెనిఫిట్స్? దాని నుంచి మనకి కొంత క్యాష్ రావచ్చు. అంటే టాంజిబుల్ అంటే ఏంటంటే వీఆర్ ఏబుల్ టు ఫిజికల్లీ టచ్ ద థింగ్స్. అంటే క్యాష్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ మనకి ఏదైనా మనీ వచ్చే పాసిబిలిటీ అవ్వచ్చు. సో ఇంటాంజిబుల్ అంటే ఏంటంటే మనకి డైరెక్ట్ గా అది డైరెక్ట్ గా వచ్చేది కాదు. అంటే గుడ్ విల్ లేకపోతే నేమ్ ఫేమ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ కంపెనీ, దోస్ ఆర్ ఇంటాంజిబుల్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో టాంజిబుల్ ఇస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాష్, డైరెక్ట్ క్యాష్ అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ వీఆర్ గెట్టింగ్ బై మేబీ దే మే బి టాంజిబుల్ అండ్ ఇంటాంజిబుల్. ఇంటాంజిబుల్ లో మనకి ఏంటంటే గుడ్ విల్ అంటారు కదా, కంపెనీ గుడ్ విల్ బట్టి కొన్ని ప్రొడక్ట్ సేలింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. లేదా మార్కెట్ లో వాళ్ళకున్న డిమాండ్ అవ్వచ్చు, మంచి నేమ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే క్వాలిటీ గురించి వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ ని చాలా మంది పర్చేస్ చేస్తుండొచ్చు. అంటే ఒక సర్టెన్ టాక్ విల్ బి దేర్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్. సో దట్ ఆల్ అబౌట్ గుడ్ విల్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ కంపెనీ, దోస్ ఆర్ ఇంటాంజిబుల్. సో దేర్ మే బి డైరెక్ట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ అవ్వచ్చు. సో మనం ఏంటంటే కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ చేస్తున్నప్పుడు వాట్ ఎవర్ ద కాస్ట్ వీఆర్ ఇంకరింగ్ ఫర్ హ్యాండింగ్ ఓవర్ దట్ పర్టికులర్ సిస్టమ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఫర్ హ్యాండింగ్ ఓవర్ దట్ పర్టికులర్ సిస్టమ్, అవనేది మనం స్టడీ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి now that your framework is in place, that means you have prepared your framework. Now it's time to sort your costs and benefits into buckets by type. అంటే మనం ఏంటి ఒక కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ చేస్తున్నప్పుడు వాట్ ఎవర్ ద కాస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి ఇన్కర్డ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి ఇన్కర్డ్. అంటే ఈ కాస్ట్ బెనిఫిట్స్ మనం ఏంటంటే ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ లాగా మనము వే చేసుకుని మెజర్ చేస్తున్నాము అండి. ఓకేనా? So what are the primary categories that costs and benefits fall into? Direct and indirect, or tangible, intangible, or real. సో మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఉన్నాయి, ఏ టైప్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయని మనం చూద్దాం. ఫస్ట్ కాస్ట్ లోకి వచ్చేసరికి ఏ టైప్ ఆఫ్ కాస్ట్ అనేది మనం ఇన్కర్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో విచ్ టైప్ ఆఫ్ కాస్ట్ వీ హ్యావ్ టు బేర్? డైరెక్ట్ కాస్ట్ అనేది అక్కర్ అవుతూ ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ఆఫెన్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఏ కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్. అంటే మీరు పర్టికులర్ ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఆ ప్రొడక్ట్ కి రిలేటెడ్ మీరు మెటీరియల్ పర్చేజ్ అని, ప్రొడక్ట్ కి రిలేటెడ్ ఇంకా వేరే జనరల్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి, వాటికి రిలేటెడ్ మీరు పర్చేసింగ్ చేసేదంతా డైరెక్ట్ కాస్ట్ అవుతుంది. ప్రొడక్ట్ కానీ, సర్వీస్ కానీ, కస్టమర్ ప్రాజెక్ట్ కానీ, యాక్టివిటీ, దీస్ ఆర్ ఆల్ కన్సిడర్ యాజ్ ద డైరెక్ట్ కాస్ట్. ఓకే? సో we are incurring certain costs, those are called the direct costs. These are associated with the production of a cost object. సో మనం ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ కాస్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ కి మనం ఇంకర్ చేసేది డైరెక్ట్ కాస్ట్ అవుతుంది. ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్, దీస్ ఆర్ యూజువల్లీ ఫిక్స్డ్ ఇన్ నేచర్ అండ్ మే కమ్ ఫ్రమ్ ఓవర్ హెడ్ ఆఫ్ ఎ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ కాస్ట్ సెంటర్. అంటే కొన్ని ఏంటంటే మనము డైరెక్ట్ గా మనం ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మనం ఏమి కాస్ట్ ఇంకర్ చేయము. కొన్ని ఏంటంటే పర్టికులర్ అంటే ఈ యాక్టివిటీస్ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్న డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మనకి ఒక పర్టికులర్ కాస్ట్ నుంచి ఇది అయింది, ఈ రకంగా ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్ మనకి ఈ రకంగా అవుతుంది అని చెప్పి వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేసి మనకి చెప్తారు. దట్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్. టాంజిబుల్ కాస్ట్, సో దీస్ ఆర్ ఈజీ టు మెజర్ అండ్ క్వాంటిఫై అండ్ ఆర్ యూజువల్లీ రిలేటెడ్ టు ద ఐడెంటిఫైబుల్ సోర్స్ ఆర్ అసెట్ లైక్ పేరోల్, రెంట్, పర్చేసింగ్ టూల్స్. సో టాంజిబుల్ కాస్ట్ అంటే ఏంటంటే మీరు ఒక ఆర్గనైజేషన్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు యు ఆర్ రన్నింగ్ విత్ సమ్ ఎంప్లాయీస్. సో మీ ఎంప్లాయీస్ కి మీరు సాలరీస్ అనేవి పే చేయాలి. సో యూఆర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ పేరోల్ అన్నమాట. సో మీరు ఒక బిజినెస్ రన్ చేస్తున్నారు, మీ బిజినెస్ రన్ చేయడానికి మీకు ఒక షాప్ లేకపోతే ఒక ప్లేస్ ఏదో ఒకటి కావాలి. సో ఫర్ దట్ ప్లేస్ ఆర్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ దట్ లొకేషన్ యు ఆర్ టేకింగ్, సో ఫర్ దట్ లొకేషన్ యు ఆర్ పేయింగ్ సమ్ రెంట్. అంటే మనము ఓన్ కాదనుకోండి, వీఆర్ గోయింగ్ టు పే ద రెంట్స్ అండ్ వీఆర్ పర్చేసింగ్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ ఐటమ్స్. సో పర్చేసింగ్ టూల్స్ ఫర్ డూయింగ్ దట్ యాక్టివిటీ, అంటే ప్రొడక్షన్ చేయడానికి మనం కొన్ని పర్చేస్ టూల్స్ అనేవి మనం పర్చేస్ చేస్తున్నాం. సో ఇలాంటివన్నీ ఒక అసెట్ పర్చేస్ చేసినా గానీ, మనము ఎంప్లాయీస్ కి పే చేసే సాలరీస్ అయినా కానీ, మనము ఒక ఇండస్ట్రీని ఒక లొకేషన్ లో మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నాము, సో ఆ లొకేషన్ కి మనం ఉన్న ప్లేస్ కి మనము రెంట్ పే చేయడం కానీ, సో సర్టెన్ టూల్స్ మనం పర్చేస్ చేయడం కానీ, ఇవన్నీ ఎలాంటి కాస్ట్ అవుతాయి? టాంజిబుల్ కాస్ట్ అవుతాయి. దీస్ కాస్ట్ ఆర్ ఈజీ టు మెజర్ అండ్ దే కెన్ ఈజీలీ క్వాంటిఫై అన్నమాట. సో ఇంటాంజిబుల్ కాస్ట్,
ఇంటాంజిబుల్ కాస్ట్ అనేది మీకు చెప్పాను, గుడ్ విల్ అనేది ఉంటుంది, కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఉంటుంది. దాన్ని మనకి మెజర్ చేయడానికంటూ మనకంటూ ఒక ఎక్విప్మెంట్ అనేది ఉండదు. సో ఇంటాంజిబుల్ కాస్ట్ ఆర్ డిఫికల్ట్ టు ఐడెంటిఫై అండ్ మెజర్. సో మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి అనేది ఇది డిఫికల్ట్ అన్నమాట, ఇంటాంజిబుల్ కాస్ట్ అనేది. సో ఎందుకని అది ఫిజికల్ గా ఉండేది కాదు ఇంటాంజిబుల్ కాస్ట్ అనేది. సో అది ఎలా ఉంటుందని చెప్పాను, ఒక కంపెనీకి గుడ్ విల్ కానీ, మంచి ఫేమ్ కానీ, లేకపోతే కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ కానీ, ప్రొడక్టివిటీ లెవెల్స్ బట్టి వచ్చేది ఇంటాంజిబుల్ కాస్ట్ అన్నమాట. దోస్ ఆర్ ద ఇంటాంజిబుల్. రియల్ కాస్ట్. సో రియల్ కాస్ట్ ఆర్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ప్రొడ్యూసింగ్ అండ్ ఆఫరింగ్ సచ్ యాజ్ లేబర్ కాస్ట్ ఆర్ రా మెటీరియల్స్. సో రియల్ కాస్ట్ అనేవి ఎలాంటి ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఏంటంటే, whenever you are producing any offering, అంటే ఎవరికైనా ఒక పర్టికులర్ ఎంప్లాయీస్ కి మీరు ఇచ్చే ఆఫరింగ్స్ ని బట్టి కానీ, అంటే సచ్ యాజ్ దే మే బి లేబర్ కాస్ట్ అవ్వచ్చు, అంటే హూ ఎవర్ ద లేబర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద మెషిన్స్, యు ఆర్ ప్రొవైడింగ్ సర్టైన్ కాస్ట్ ఆర్ salaries to those labor. So that labor cost or any raw materials, these type of items are included in this real cost anamata. So whenever we are performing cost benefit analysis, we are identifying what are the various costs are going to be occurred. They may be indirect cost or indirect cost, tangible or intangible, or real cost. What is meant by direct cost, what is meant by indirect cost, what is a tangible cost, what is intangible cost, what is a real cost. In this way we need to identify when you are performing cost benefit analysis. Next, we need to identify what are the benefits we might include the we are getting. So ఏ type of benefits అనేవి మనకి ఆ పర్టికులర్ సిస్టమ్ ని హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకున్నప్పుడు కానీ, ఒక పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ ని మనం టేక్ ఓవర్ చేసినప్పుడు మనకి ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ రావచ్చు అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. రెవెన్యూ అండ్ సేల్స్ ఇంక్రీజ్ ఫ్రమ్ ద ఇంక్రీజ్డ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ న్యూ ప్రొడక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక న్యూ ప్రొడక్ట్ తీసుకున్నాం అంటే, మన ప్రాజెక్ట్ ఏంటి, ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఏ న్యూ ప్రొడక్ట్. ఏదో ఒక న్యూ ప్రొడక్ట్ ని మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తున్నాము, ఆర్ లేదా ఆల్రెడీ ఉన్న we are producing certain type of X items. ఆ X item production మనం increase చేసాము. So for increasing the X item production or manufacturing a new product, ఇవి చేయడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది, రెవెన్యూ పెరుగుతుంది, సేల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి అని మనం బెనిఫిట్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. సో వీఆర్ ఏబుల్ టు ఇంక్రీజ్ ద రెవెన్యూ, అంటే సేల్స్ రెవెన్యూ అనేది పెరుగుతుంది, ఆర్ అనదర్ సేల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఇంక్రీజ్డ్ అన్నమాట. So next, intangible benefits such as improved employee safety and moral, as well as the customer satisfaction due to enhanced product offerings or fast delivery. So మీరు ఎప్పుడైతే ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేశారో, ఫాస్ట్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి ఫాస్ట్ డెలివరీ అనేది పెరుగుతుంది. ఇంటాంజిబుల్ బెనిఫిట్స్ అనేది ఇంకా ఏ రకంగా చెప్తున్నాడు, ఇంప్రూవ్డ్ ఎంప్లాయీ సేఫ్టీ అండ్ మోరల్, అంటే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ కి మీరు ఆపర్చునిటీస్ ప్రొవైడ్ చేశారు, కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ జరుగుతుంది. వై? బికాస్ కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపెన్ డ్యూ టు ద ఎన్హాన్స్డ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫరింగ్స్ ఆర్ fast delivery. So you are delivering the product to the customer within the scheduled time, and we are developing the products with good quality, enhanced product offerings. So with that the customer is going to be satisfied. So that customer satisfaction is the intangible benefits you are going to get. Okay, so and you are providing that employee safety and morals. Next, competitive advantage or market share gained as a result of decision. So based on your decisions, you are going to get sometimes competitive advantage or market share. And for example, market lo మీ organization not only your organization is not only going to produce some X product, that type of X products are also be produced by another competitive people, another people. సో ఏంటి, టోటల్ మార్కెట్ షేర్ లో మీ మార్కెట్ షేర్ అనేది కూడా గెయిన్ అయ్యింది. అంటే వెన్ యూ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద ప్రొడక్ట్ మీన్స్, సో నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ దట్ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్. సో టోటల్ మార్కెట్ షేర్ లో మీ మార్కెట్ షేర్ అనేది కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది. దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెయిన్ దట్ మార్కెట్ షేర్ ఇన్ ఏ టోటల్ మార్కెట్ అన్నమాట. సో హౌ యు ఆర్ గెయినింగ్ దట్ కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్, దట్ ఈస్ ద థింగ్. So what is the topic we have discussed? What is meant by cost benefit? Why we need to perform this cost benefit analysis? So what are the scenarios utilizing that cost benefit analysis? That means for performing that cost benefit analysis, what are the things we are going to get? అంటే ఏ పర్పసెస్ లో మనము ఆ కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ అనేది ఎందుకు చెయ్యాలి, ఓకేనా? సో అలా చేయడం వల్ల మనకి ఏంటి, వాట్ ఎవర్ ద ప్రాఫిట్స్ we are going to get. So a cost benefit, how you are performing that cost benefit analysis, and
how you are going to classify that cost and benefits when you are performing that cost benefit analysis. అంటే మనం ఒక కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్ చేసినప్పుడు మనము కాస్ట్ మనకి అంటే ఇంకర్ అయ్యే కాస్ట్ మనము బెనిఫిట్ మనకు వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏ రకంగా ఉన్నాయి అనే దాన్ని మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేసి కేటగరైజ్ చేస్తాము. సో కాస్ట్ ని ఎలా కేటగరైజ్ చేస్తాము, బెనిఫిట్స్ ని ఎలా కేటగరైజ్ చేస్తాము అనేది మనం డిస్కస్ చేసాం. దిస్ ఇస్ ద టోటల్ టాపిక్ అబౌట్ కాస్ట్ బెనిఫిట్ అనాలిసిస్. Next, another topic is centralization and decentralization. This is also a very general topic which you all know in networks and distributed operating system, which you are learning, DS. See here, generally whenever we learn networks lo manaki centralized networks, decentralized networks manam నేర్చుకుని ఉంటాము. What is the purpose of centralization and decentralization? కొన్ని టైప్ ఆఫ్ టాస్క్ కి మనకి సెంట్రలైజేషన్ నెట్వర్క్స్ యూజ్ అవుతాయి, కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ టాస్క్ కి మనకి డీసెంట్రలైజేషన్ యూజ్ అవుతాయి. సో ఎప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్స్ యూజ్ చేస్తాము, ఎప్పుడు సెంట్రలైజ్డ్ సిస్టమ్స్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం అనేది మనం వేరియస్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో నేర్చుకున్నాం. ఇక్కడ మనకు వచ్చేసరికి సెంట్రలైజేషన్ డిసెంట్రలైజేషన్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో మనం నేర్చుకుంటున్నాము, మనమంతా ఆర్గనైజేషన్ ఇండస్ట్రీ పర్పస్ లో నేర్చుకుంటున్నాము. అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఇండస్ట్రీలో మేనేజ్మెంట్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ద డెసిషన్స్. అంటే అథారిటీస్ హూ ఎవర్ టేకింగ్ ద డెసిషన్స్, who are the centralized authority people, and whenever that rules are the tasks are how the tasks are divided into various peoples. So how the tasks are distributed among that various people, how that things are defined among various peoples, how the decentralization will be done, what is meant by decentralization, how the decentralization will be done, and what are the benefits of centralization and decentralization. అంటే మన ఇండస్ట్రీలో మనకి 3 levels of management people ఉంటారని మనం అనుకున్నాం, top level, middle level and bottom level. So if that all the rights are within the hands of top level management, then it is centralization. In simple way, if I have to tell that, so if all the rights are in the hands of, in the single hands of the top level management, that is called centralization. If they are distributed, then it is called decentralization. So what is happening when if you are using that centralization authority, and what is happening when you use the decentralization authority? In that respect, we are studying centralization and decentralization. So the main concept of centralization and decentralization which you have learned is similar. In terms of authorities, what is the distribution of that authorities we are studying here. See here, centralization and decentralization are the two types of structures. These are the two types of structures that can be found in the organization. అంటే ఒక గవర్నమెంట్ ని తీసుకున్నా, ఒక ఆర్గనైజేషన్ తీసుకున్నా, ఒక మేనేజ్మెంట్ తీసుకున్నా, అండ్ ఈవెన్ ఇన్ ద పర్చేసింగ్. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ దీస్ టూ స్ట్రక్చర్స్, సెంట్రలైజ్డ్ స్ట్రక్చర్, డీసెంట్రలైజ్డ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటాయి. సో గవర్నమెంట్ లో కొన్ని చోట్ల మనకి సెంట్రలైజ్డ్ అథారిటీ గవర్నమెంట్ ఉంటాయి, అంటే సింగిల్ మ్యాన్ గవర్నమెంట్. సో కొన్ని చోట్ల మనకి డీసెంట్రలైజేషన్ ఉంటుంది. సో అంటే how that government, in that government, the centralization and decentralization authority will be there, and how in a organization the centralization and decentralization authority will be there, we are going to discuss now. So what is under centralization? So centralization of authority is nothing but the power of planning and decision making are exclusively in the hands of top management. I have already told that if you take any industry, we are having 3 levels of management: top level, middle level and bottom level. If the authority of power and taking the decisions, every right is in the hands of top level management, then it is called centralization. అంటే ఇక్కడ టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ చేతిలోనే ఉందన్నమాట ఎవ్రీథింగ్. ఏంటి? పవర్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ అండ్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ టాప్ మేనేజ్మెంట్. అంటే ఒక పర్టికులర్ దాని గురించి డెసిషన్ తీసుకోవాలన్నా, ఒక పర్టికులర్ పర్సన్స్ కి మనం ఏదైనా టాస్క్ అసైన్ చేయాలన్నా, డ్యూటీస్ అసైన్ చేయాలన్నా, ఏ డ్యూటీస్ ఎవరు ఎక్కడ ఎలా చేయాలి అనాలన్నా, మొత్తం ఒక సింగిల్ మ్యాన్ కంట్రోల్, అంటే టాప్ మేనేజ్మెంట్ కంట్రోల్ ఉంది. అంటే రిమైనింగ్ ఆల్ పీపుల్ మస్ట్ బి ఒబేడ్ టు దట్ టాప్ మేనేజ్మెంట్, అండ్ దే హ్యావ్ టు వర్క్ అండర్ ద దట్ టాప్ మేనేజ్మెంట్. అంటే టాప్ మేనేజ్మెంట్ ఇష్యూ చేసిన అథారిటీస్ ప్రకారమే దే హ్యావ్ టు డూ దట్ వర్క్ అన్నమాట. వాళ్ళకంటూ సెట్ అయిన డెసిషన్స్ ఏమి తీసుకోవడానికి కుదరదు, వాళ్ళకంటూ ఏదైనా చాయిస్ చూస్ చేసుకోవడానికి కుదరదు, వాళ్ళకంటూ ఫ్రీడమ్ ఉండదు. అది మీకు అర్థమవుతుంది. సో వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ద సెంట్రలైజ్డ్ వర్క్ మీన్స్
The other people who are working under this top management, they are not having any freedom or choice to choose a particular best thing or to suggest anything. So here the power of planning in the single man, and that is the top management. So it eludes the concentration of all the powers at the apex level. అంటే టాప్ లెవెల్ అనేది అపెక్స్ లెవెల్ కదా, ఆ అపెక్స్ లెవెల్ వాళ్ళ దగ్గర మొత్తం పవర్స్ అనేవి కాన్సన్ట్రేట్ అయి ఉంటాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ centralization. So in the single diagram we can understand that here in organization various groups or departments of people are working here. This is we are showing that red color, this is the centralized department. All the powers and rights are distributed here itself. So here he is issuing the authorities and duties to the various departments. Under his authorities only all these all these people have to work అన్నమాట. అంటే ఇతను ఇచ్చిన గైడెన్స్, ఇతను ఇచ్చిన కమాండ్స్ ని యూజ్ చేసుకుని మాత్రమే మిగిలిన వాళ్ళందరూ వర్క్ చేయాలి. సో అండ్ కాకపోతే ఏంటంటే అందరూ ఒక దే ఆర్ ఆల్ అండర్ ద సింగిల్ మ్యాన్ కంట్రోల్. సో హూఎవర్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ దే ఆర్ వర్కింగ్ అండర్ ద సింగిల్ మ్యాన్ కంట్రోల్. ఇక్కడ కొన్ని బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి, కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, డీసెంట్రలైజేషన్, it refers to the dissemination of the powers. We are distributing the powers, we are allocating the powers, or we are distributing these powers by the top management to the middle and lower level management. Who are the various levels of management or people are there, we are assigning the tasks and powers to that various levels of management. So it is the delegation of authority, and that means we are assigning the duties all the levels of management. Here they are working in a cooperative manner anamata. Ante they are distributing the works to that various authorities, and we are all are working in a cooperative environment. Certain types of benefits are also there in decentralization, and certain types of disadvantages are also there with this decentralization. That is the benefit of centralization and decentralization. We will see in depth. So what is this? A definition of centralization. See here, it is a pivot location of group of managerial personnel. So we are saying it is the apex, the other power of authority is concentrated at that apex. So all the power of authority is concentrated at the apex, and it is the pivot location or group of managerial personnel for the planning and decision making or taking activities of the organization is known as centralization. That means a certain group of managerial personnel, they are concentrating the they are having the rights, they are having the full rights for planning and decision making regarding any issue or any activity or any problem. They are taking all the decisions regarding all the activities of that organization. Then it is called a centralization. So it is a pivot location. Who are the people at the top level? They are doing all the planning activities, and they are taking decision making for all the activities in any organization. So in this type of organization, all the important rights and powers are in the hands of top level management. So ఇక్కడ మనకి సర్టెన్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ దగ్గరే అథారిటీస్ పవర్స్ అని కాన్సన్ట్రేట్ అయి ఉంటాయని మనం చెప్తున్నాము. అయితే ఏదైనా ఒక ఇష్యూ గురించి ఒక రైట్ డెసిషన్ తీసుకోవాలన్నా వాళ్ళకి ఎలాంటి రైట్స్ ఉన్నాయి, ఆల్ ఇంపార్టెంట్ రైట్స్ కానీ పవర్స్ కానీ వాళ్ళ హ్యాండ్స్ లోనే ఉంటాయి అన్నమాట. ఆల్ ఆర్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ పవర్స్ అండ్ రైట్స్ are in the hands of top level management only. Next. So previously in the earlier times, centralization policy was the most commonly practiced in every organization. Ante previously ante before 20 years and 10 years back మనకి ఎలా ఉండేది అంటే సెంట్రలైజేషన్ పాలసీస్ మాత్రమే ఇంప్లిమెంట్ అయి ఉండేవి. ఎందుకని దీస్ టైప్ ఆఫ్ పాలసీస్ ఆర్ కామన్లీ ప్రాక్టీస్డ్ ఇన్ ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్. అంటే ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ లో సెంట్రలైజేషన్ ప్రొసీజర్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేసేవాళ్ళు. ఎందుకని సర్టెన్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ మాత్రమే టోటల్ రైట్స్ కానీ పవర్స్ కానీ వాళ్ళ హ్యాండ్స్ లో ఉంచుకుని మిగిలిన ఆర్గనైజేషన్ అంతా వాళ్ళ చేతుల మీదుగానే రన్ చేసేవాళ్ళు అనమాట. సో దే ఆర్ రిటైనింగ్ ఆల్ ద పవర్స్ ఇన్ ద సెంట్రల్ లొకేషన్ లోనే మొత్తం పవర్స్ అన్ని రిటైన్ చేసుకుని ఆర్గనైజేషన్స్ అనేవి రన్ చేసేవాళ్ళు ప్రీవియస్లీ. దే హ్యావ్ ఫుల్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద యాక్టివిటీస్. సో పవర్స్ అన్ని వాళ్ళ కంట్రోలే ఉన్నాయి. ఒక పర్టికులర్ పర్చేస్ ఏదో మీరు చేయాలి, మనీ రిలీజ్ చేయాలి, సెంట్రల్ అథారిటీ వాళ్ళు సైన్ చేసి వస్తే గానీ మనీ రిలీజ్ అవ్వదు. అంటే అక్కడ ఒక పర్టికులర్ పర్చేస్ చేసే డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి ఏ రైట్స్ ఉండవు అనమాట. అంటే బిల్స్ పెట్టుకున్నా గానీ అక్కడి నుంచి అక్కడ శాంక్షన్ అయ్యి మొత్తం వచ్చి వాళ్ళు మనీ రిలీజ్ చేసి మనీ ఇచ్చేంత వరకు యాక్టివిటీ కంప్లీట్ చేయడానికి కుదరదు. సో దే హ్యావ్ ఫుల్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ దట్ మిడిల్ ఆర్ లోవర్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్. సో రిమైనింగ్ 2 levels ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఉన్నా గానీ
ఈ టాప్ లెవెల్ వాళ్ళకి ఫుల్ కంట్రోల్ ఉంటుంది అనమాట. సో వాళ్ళు చెప్పిన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం వాటిని ఒబే చేస్తూనే వీళ్ళు వర్క్ చేయాలన్నమాట. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ పర్సనల్ లీడర్షిప్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ కెన్ ఆల్సో బి బీన్ సీన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వర్క్ కెన్ ఆల్సో బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఈజీలీ అమాంగ్ ద వర్కర్స్. సో ఇక్కడ when you are taking that powers and rights అనేది apart from that ఇవన్నీ తీసేస్తే ఏమవుతుందంటే all the people who are working under this centralization ఆర్గనైజేషన్ అక్కడ ఏంటంటే అందరూ ఒకళ్ళ రూల్స్ కి ఒబే అయ్యి అందరూ వర్క్ చేస్తారనమాట. అంటే ఆల్ ద పీపుల్ ఆర్ అండర్ సింగిల్ గ్రూప్ కంట్రోల్ అనమాట. ఒక సెంట్రలైజ్డ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కంట్రోల్ లోనే వాళ్ళు వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఎవరికి వాళ్ళు ఓన్ డెసిషన్స్ తీసేసుకుని కానీ వాళ్ళకి నచ్చింది ఇది బెస్ట్ అని వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కానీ కుదరదు అనమాట. So however, due to the concentration of that authority and responsibility, the subordinate employees role in the organization is diminished. So ఇక్కడ authority and responsibilities concentrate అయ్యేది టాప్ లెవెల్ పీపుల్ దగ్గర కాన్సన్ట్రేట్ అయి ఉంటాయి. కాబట్టి ఎవరైతే సబార్డినేట్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారో వాళ్ళ రోల్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఆర్గనైజేషన్ లో వెరీ లెస్ రోల్ అనమాట. పై వాళ్ళు ఏది చెప్తే ఆ టాస్క్ వరకే చేయాలి, వాళ్ళు ఎలా చేయమని చెప్తే అలాగే చేయాలి. సో యు ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ రైట్స్ ఆర్ యు ఆర్ నాట్ పుట్టింగ్ యువర్ knowledge or you are not able to share your knowledge or things in that organization. So your level is diminished because of all the right vests with that head office. So therefore the junior staff is only to follow the commands. Whoever the junior staff is there, they have to follow that commands issued by that top manager and function accordingly. అంటే టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు ఎలాంటి కమాండ్స్ ఇష్యూ చేసి ఏది ఎలా వర్కౌట్ చేయమంటే వాళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం అలా వర్కౌట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడమే. వీళ్ళ సొంత నిర్ణయాలు ఏమి తీసుకోవడానికి కుదరదు. దే ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు టేక్ ఎనీ యాక్టివ్ పార్ట్ ఇన్ ద డెసిషన్ మేకింగ్ పర్పసెస్. ఒక పర్టికులర్ ఇష్యూ గురించి డెసిషన్ మేకింగ్ పర్పసెస్ లో దే ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు టేక్ యాక్టివ్ పార్ట్. వాళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కానీ వాళ్ళ డెసిషన్స్ కానీ వాళ్ళ సజెషన్స్ కానీ ఏమీ చెప్పడానికి కుదరదు. సమ్ టైమ్స్ హాట్ వాచ్ ఈస్ క్రియేటెడ్ డ్యూ టు దట్ ఎక్సెస్ వర్క్ లోడ్. కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఇలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ వల్ల some dissatisfaction is going to be created with that workload, which results in hasty decisions. అంటే కొన్నిసార్లు వీళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఇలాంటి ఎక్సెస్ వర్క్లోడ్ వల్ల హాస్టీ డెసిషన్స్ అనేవి తీసుకుంటారు అనమాట. సో దీన్ని ఏమంటాం మనం బ్యూరోక్రసీ అంటారు. అంటే మనకి గవర్నమెంట్స్ లో మనం చెప్పుకుంటాం కదా. సో సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ they are proposing certain type of rules. They have to work based on that particular rules only. That is called bureaucracy. So bureaucracy is nothing but the it may be a central government or state government rule. They are going to issuing some certain rules. Based on that rules only we have to obey and work on. Dani red tapeism antaru. So these are all the disadvantages we are facing with that centralization. So what is meant by definition of that decentralization? So completely opposite of centralization. Here the assignment of authorities and responsibilities by the top level management to the middle level or low level management, known as decentralization. So here the authorities and responsibilities and powers from that top level management to middle level management and low level management. So the top level management people are not handing over all the authorities and powers. Some responsibilities and others are also given to that middle level and low level management people. That is called decentralization. It is the perfect opposite of centralization. We know that what is centralization, why it is opposite of that centralization, in which the decision making powers are delegated to the department. అంటే ఇక్కడ ఏంటి మిడిల్ లెవెల్ అండ్ బాటమ్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్స్ కూడా అథారిటీస్ అనేవి షేర్ అయిపోయినాయి. దే హ్యావ్ హ్యాండింగ్ ఓవర్, దే ఆర్ అసైనింగ్. సో డెలిగేట్ అయిపోయినాయి. సో డెలిగేట్ అయినాయి అంటే డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయినాయి. కాబట్టి ఒక పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ డివిజన్ కి సంబంధించి కానీ ఒక పర్టికులర్ యూనిట్ కి కానీ ఒక సెంట్రల్ లెవెల్ ఆఫ్ మేనేజర్స్ అనే వాళ్ళు వాళ్ళకి సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్ ఇష్యూస్ గురించి డెసిషన్స్ తీసుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా. సో యూనిట్ ఆర్ సెంట్రల్ లెవెల్ మేనేజర్ ఆర్గనైజేషన్ వైడ్ అనేవి డివైడ్ అయ్యి ఉంటాయి. అంటే ఒక పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ కి నెంబర్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయనుకోండి. సో పర్టికులర్ సపోజ్ విజయవాడలో ఒక బ్రాంచ్ ఉందనుకోండి. విజయవాడ బ్రాంచ్ కి సంబంధించిన డెసిషన్స్ తీసుకోవడానికి అక్కడ ఉన్న బ్రాంచ్ మేనేజర్ కి రైట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. బికాస్ ద అథారిటీ is here decentralized, delegated to that departmental wise. So decentralization can also set an addition to the delegation of authority. So this is the another way we can say the delegation of authority. At present, due to the increase in competition, managers take the decision regarding for the delegation of authority to the subordinates. So nowadays, a competition environment has been created nowadays. So for cope up in these competitions, so managers ane vallu ela decisions తీసుకుంటున్నారు,
ఒక పర్టికులర్ సబార్డినేట్స్ కానీ ఆ పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి వాళ్ళ గురించి దానికి ఎక్కువ అవగాహన ఉంటుంది కాబట్టి దే ఆర్ వెల్ అవేర్ ఆఫ్ దోస్ ఇష్యూస్ వాట్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్. So they are delegating that authorities to those subordinates అన్నమాట. Due to which the functional level managers get a chance to perform better. అంటే వాళ్ళకి మనం ఆ ఫంక్షనల్ లెవెల్ మేనేజర్స్ కి మనం అథారిటీస్ పవర్స్ ఇచ్చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళకున్న నాలెడ్జ్ ని బేస్ చేసుకుని వాళ్ళు ఆ పర్టికులర్ ఇష్యూని సాల్వ్ చేయడంలో వాళ్ళు బెటర్ డెసిషన్స్ ని తీసుకోవడానికి పెర్ఫార్మెన్స్ బెటర్ గా ఇవ్వడానికి కుదురుతుంది అనమాట. ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ వర్క్ అనేది ఉంటుంది. సో దే ఆర్ ఏబుల్ టు పెర్ఫార్మ్ బెటర్. సో మోర్ ఓవర్ ద షేర్ ఆఫ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ of the high level managers which results in quick decision. సో ఎప్పుడైతే మన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ షేర్ చేసుకుంటారో మన మీద హెక్టిక్ ప్రెజర్ ఉండదు. whenever the responsibilities are shared by number of persons, we are not having hectic pressure, so we are able to take the decisions, quick decisions regarding any issues, and we are able to save the time. అలా కాకుండా అన్ని ఇష్యూస్ ఒక సింగిల్ పర్సన్స్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఒక 2 to 3 పర్సన్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్ని హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ద ప్రెషర్ ఆన్ దట్ దోస్ పీపుల్ ఇస్ హెక్టిక్, హెవీ హెక్టిక్ ప్రెషర్ ఉంటుంది. సో వెన్ ఎవర్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్, దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు టేక్ ఎ క్విక్ డెసిషన్స్. So whatever the decisions they are going to be taken, their decisions may fail in some cases. So lot of time will be taken for taking in particular type of decisions. So it is very effective process for the expansion of the business organization. ఎప్పుడైతే డెలిగేషన్ ఆఫ్ అథారిటీ అనేది జరుగుతుందో డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ మనకి బిజినెస్ ని ఎఫెక్టివ్ గా రన్ చేసుకోవడానికి కుదురుతుంది. ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా కుదురుతుంది అనమాట. సో those are the advantages of decentralization. So here again they have given that basic comparison for centralization and decentralization. What is centralization? The retention of powers and authority with respect to planning and decisions. All are concentrated in some certain group of people. Those are top management. That is known as centralization. Once again, I am explaining. The retention of powers and authorities with or any decision making with respect to the planning and decisions, they are concentrated in some certain group of people, that is with the top management people only. If that authorities are concentrated in that at that people only, that is called centralization. Next, if that authority is disseminated among the subordinates, the dissemination of authority, responsibilities and accountability to the various management levels, it is known as decentralization. So that the responsibilities and accountabilities and the authorities, they are distributed among a group of departments and different management levels. This is called decentralization. Okay, next, if it is centralization, systematic and consistent reservation of authority. అంటే సర్టెన్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ మాత్రమే అథారిటీస్ పవర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఒక సిస్టమాటిక్ ప్రొసీజర్ అనేది రన్ అవుతూ ఉంటుంది ఇంటర్నల్ గా. సో కన్సిస్టెంట్ రిజర్వేషన్ ఆఫ్ దట్ అథారిటీ అనేది వర్కౌట్ అవుతూ ఉంటుంది. బికాస్ అంటే సర్టెన్ కేసెస్ లో పీపుల్ కి ఫ్రీడమ్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్టు బిహేవ్ చేయకుండా సర్టెన్ రాంగ్ డెసిషన్స్ అనేవి తీసుకోకుండా కంట్రోల్ అనేది ఒక సింగిల్ పీపుల్ దగ్గరే ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఏ సిస్టమాటిక్ వే. సో సిస్టమాటిక్ డిస్పర్షన్ ఆఫ్ అథారిటీ, ఇక్కడ అథారిటీ అనేది అనదర్ వేలో డిస్పర్స్ అయి ఉంటుంది అనమాట. సో ఇది ఎలా ఉంటుంది ఆర్గనైజేషన్ లో ఎపెక్స్ దగ్గర మనకు అథారిటీ అనేది ఉంటుంది. అందుకనే దీన్ని ఏమంటున్నాం, వెర్టికల్ అంటాం. అంటే పవర్స్ అనేవి టాప్ లెవెల్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వెర్టికల్ అంటాం. అంటే కమ్యూనికేషన్ ఫ్లో ఎప్పుడు వెర్టికల్ గా ఉంటుంది, అంటే టాప్ టు బాటమ్ లైన్ లో ఇలా రావాలన్నమాట. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి ఏంటి, డెసిమినేషన్ ఆఫ్ అథారిటీ అండ్ డెలిగేషన్ ఆఫ్ అథారిటీ అనేది అక్కర్ అయ్యింది కాబట్టి ఓపెన్ అండ్ ఫ్రీగా జరుగుతుంది అనమాట. కమ్యూనికేషన్ ఫ్లో అనేది ఓపెన్ అండ్ ఫ్రీ అనమాట. ఇక్కడ మనకి డెసిషన్స్ టాప్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి మనకి వెర్టికల్ గా ట్రావెల్ అవుతూ ఫ్లో అవుతూ రావాలి కాబట్టి డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది స్లోగా ఉంటుంది. బట్ హియర్ డెలిగేషన్ ఆఫ్ అథారిటీస్ అండ్ ఇక్కడ అన్ని మనకి ఏంటంటే డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి ఉంటాయి కాబట్టి ఒక పర్టికులర్ ఇష్యూస్ గురించి మనం ఏదైనా డెసిషన్ తీసుకోవాలంటే కంపారిటివ్ గా ఇక్కడ ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది అనమాట. అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ప్రాపర్ కోఆర్డినేషన్ అండ్ లీడర్షిప్. అంటే లీడర్షిప్ అనేది ఒక సింగిల్ పర్సన్స్ దగ్గరే ఉంటుంది కాబట్టి, సర్టెన్ గ్రూప్ ఆర్ సింగిల్ పర్సన్ దగ్గరే ఉంటుంది కాబట్టి కోఆర్డినేషన్ అంటే కంట్రోల్ అనేది చేయగలుగుతాడు అనమాట. ఇక్కడ బర్డెన్స్ అనేవి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనేవి షేర్ అవుతాయి. ఇక్కడ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ఇక్కడ బర్డెన్స్ కానీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనేది అమాంగ్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ మధ్య అనేవి షేర్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ పవర్ ఆఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్ లైస్ విత్ ఇన్ ద టాప్ మేనేజ్మెంట్. సో మల్టిపుల్ పర్సన్స్ హ్యావ్ ద పవర్ ఆఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్. ఇక్కడ ఏంటంటే డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ డిపార్ట్మెంట్ డెలిగేటర్స్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద ఫెసిలిటీ or they are having the opportunity to take the decisions regarding that particular issue in that department. So implemented, inadequate, controlled over. So it is not adequate, it is inadequate.
So considerable control over the, so we can considerable it, we can control the things. Next, so here where we are seeing this type of things in any organization, here also in the organization we are going to implement where it will be suited, where we require this type of centralization organization in small sized organization. If it is a very small sized organization, if you adopt this type of centralization procedure, this will be good and gives more benefits. If it is a small sized organization, because they here no need to be distribute that authorities and powers to that various people, because the organization is very small. The people can hand over all the authorities. Decentralization, whenever it is a large sized organization, various departments are there, various branches are there, it is not easy to maintain the centralized organization in this large sized organization. So we have to decentralize that authorities. So with this, we have completed that centralization and decentralization. In the tomorrow's class, I want to give the revision of this total unit, because we have completed this total fifth unit also. We still only left over with the sixth unit only. Okay. So once again, I will give the revision of this fifth unit, and from Monday onwards, I will start that sixth unit. Thank you all.